जय हिंद। देखो आज आम कौन देखा जे ना टेस्ट ट्यूब बेबी माने कौन एवं ये टेस्ट ट्यूब बेबी किभली भाव ये कौन होता है ना जन्म होता है यार प्रक्रिया किभली भाव अटे से विषय आम जाना माने आम कहीपर गोटे आम कौन साइंस गोटे प्रकार कौन करिश्मा करिश्मा अटे जे से कौन कर ना गोटे जो कले आसिक आम गोटे अद्भुत कम गोटे कौन कर देखे माने गोटे से निज तरफ कौन कर गोटे नूतन गोटे संतान कि भाव जन्म हो पार से प्रक्रिया से कौन साइंस आज से जहाँ आम कौन कहते ना टेस्ट ट्यूब बेबी बेली जहाँ आम कहते ये आम कौन रिप्रोडक्शन सिस्टम गोटे प्रकार कौन चैप्टर गोटे टेस्ट ट्यूब बेबी माने कौन व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी एंड हाउ इज पॉसिबल टेस्ट ट्यूब बेबी माने कौन जब टेस्ट ट्यूब बेबी जब हो पारी पॉसिबल कि हो पारी से विषय आम देखा देखो टेस्ट ट्यूब बेबी माने कौन जे माने आमे कौन करिवे आमे नॉर्मल जानि कौन ना हमर शुक्राणु एवं डिंबाणु जेते बेले कौन मिलन होता सेते बेले हमर कौन होता है ना गोटे नूतन गोटे हमर कौन जे कोष गोटे सृष्टि होता है जहाँ आमे कहउछती जुग्म ज बेली कहउछती एवं से कालक्रमे कौन होता है मां गर्भरे कौन होता है ना बढ़ीगिरी से कौन होता है ना नूतन गोटे संतान गोटे जन्म होता है एटा तो हमर हैला प्राकृतिक उपाय माने हमर कौन जे बापा मां कर मिलन हमर कौन होता है ना हमर जुग्म ज गोटे सृष्टि होता है जुग्म ज परवर्ती समय मार गर्भरे ही रही कौन होता है ना ऑटोमेटिकली बढ़ीगिरी 10 मास 10 दिन पर आमर कौन संतान टी जन्म होता है भगवान द्वारा कौन जे एटा को आमर ऑलरेडी कौन जे विधि विधान होकर अच्छी किंतु साइंस कौन हो ना नूतन नूतन किसी कौन जे ज्ञान कौशल संधान पे से सब कौन करता है निजको जगी रही था जे जदि कौन बापा मार प्राकृतिक उपाय जदि कौन शुक्राणु एवं डिंबाणु जदि मिलन हो पारिला नाही तेबे से कौन होते ना निजर संतान वंचित होते रोते जहाँफल से विभिन्न प्रकार सामाजिक भी कौन प्रेसर भी देखा मिलूला यह बर्तमान साइंस कौन कर निसंतान मानक जपरी गोटे संतान सृष्टि हो तेणुक से कौन सृष्टि कर टेस्ट ट्यूब बेबी सृष्टि कर माने आम गोटे कथा कहीपर टेस्ट ट्यूब बेबी इज ए फिशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म आउटसाइड बॉडी माने ये गोटे प्रकार प्रक्रिया अटे जो प्रक्रिया हमर प्राकृतिक उपाय कौन जे बापा एवं मां मिलन सृष्टि होता बर्तमान साइंस कौन कर आम जो स्त्री लोक मान जो डिंबाणु एवं पुरुष मान जो शुक्राणु जो स्पर्म से दीटा को आनी कौन कर बाहर से कौन जे मिलन कर मिलन कर सारा पर मार गर्भरे कौन कर ना एंट्री कराउछथि परवर्ती समय से कौन ना संतान टीए जन्म देखो आम एपरी भाव बुझा या आम कौन कहीपर ना आईवी बेली कहीपर आईवीएफ माने कौन एनी वेट्रो फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन माने कौन जे जनन प्रक्रिया रे जाऊ आम कहू देखो आम कि जाना आम जानी कौन पुरुषर जनन अंग ना हला कौन ना शुक्राणु पुरुषर जनन अंग ना हला कौन शुक्राणु एवं जब आम इंग्लिश में कौन कहते ना शुक्राणु आमर गोटे कौन है हॉर्मोन गोटे निर्गत होता है जो हॉर्मोन को आम कौन कहते ना मैंने स्पर्म बेली कहते कौन कहते स्पर्म स्पर्म बेली कहते आ स्पर्म साधारणतः देखा बेली कौन है ए टाइप अटे स्पर्म देखा साधारणतः कौन ए टाइप अटे बुझला आउ गोटे कौन ना स्त्री मानकर जो आमर जो अच्छी कौन कहते ना ओभम बेली कहते ओभम माने कौन है ना डिंबाणु स्त्री लोक मान यूट्रस थाए यूट्रस माने कौन जननांग थाए जहाँ आम कहते डिंबाशय बेली कहते डिंबाशय आउ डिंबाशय तार डिंबाशय जहाँ आम कौन कहते ना सेठू आम गोटे हॉर्मोन निर्गत होता है जहाँ आम कहते डिंबाणु बेली कहते कौन कहते डिंबाणु 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 साधारणतः देखा कहते गोलाकार अटे अंडा टाइप से कौन देखा मिली अटे एपरी भाव आम कह डिंबाणु आमर अच्छे माने पुरुषर जननांग ना है शुक्राणु और स्त्री लोक मान कौन ना ओभारी बेली जाऊ कहते ओभारी आम कौन पाऊँ ना ओभम बेली कहते डिंबाशय 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 डिंबाणु बाहर शुक्राणु आम कहते स्पर्म बाहर हेले ए दीटार कौन होता है ना परस्पर मिलन होता है ए दीटार कौन है ना प्राकृतिक उपाय परस्पर कौन होता है ना मिलन आमर मिलन होता है परस्पर मान कौन मिलन होता है जिते बेले कौन जे बापांकर आमर कौन आसला स्पर्म एवं मांकर आसला आमर कौन ना ओभम मांकर आम इंग्लिश कौन कह ना ओभम बेली कह ए दीटार जिते बेले कौन होता है ना मिसी थाए सेते बेले गोटे आमर कोष गोटे सृष्टि होता है कौन सृष्टि होता है कोष एक कोशी गोटे सृष्टि होता है एक कोष सृष्टि होता है एक कोष को आम कौन बुझती जुग्म ज कौन बुझती
ଯୁଗ୍ମଜ ଆଉ ଇଏ ହିଁ ଆମର କଣ ହବ ନା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ବହୁ କୋଷରେ ପରିଣତ ହବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଗୋଟେ କଣ ଆକାର ଇଏ ନବ। ବୁଝିଲାନି? ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏଇଟା ଆମର କଣ ଯେ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର କଣ ଯେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଆମର କଣ ଯେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଆମର 23 ଯୋଉଟା ଆମର ଶୁକ୍ରାଣୁ ଅଛି ଏବଂ ଆମର 23 ଯୋଉଟା ଶୁକ୍ରାଣୁ ମାନେ ଆମର କଣ 86 ଟା ଆମର କଣ ଅଛି ଶୁକ୍ରାଣୁ ଅଛି ଏବଂ ଡିମ୍ବାଣୁ ବି ମଧ୍ୟ ମା ଶରୀରରେ କେତେଟା ଥାଏ 86 ଟା ଥାଏ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି 23 ଯୋଡା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି 23 ଯୋଡା। ଏଠି ମାନେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି 23 ଯୋଡା 23 ଯୋଡା। ଆମେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଆସିଥାଏ ନା 23 ମାନେ 23 ଟା ଶୁକ୍ରାଣୁ ଏବଂ କଣ ଯେ ଆମର 23 ଟା ଡିମ୍ବାଣୁ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଆମର କଣ 23 ଯୋଡା ବା 46 ଟା ଆମର କଣ ଜିନ୍ ରେ ସେମାନେ ଗଠନ କରିକି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଆଉ ଯୁଗ୍ମଜ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ନୂତନ ସନ୍ତାନର ରୂପ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ এই ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଆମର କଣ ଯେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ହେଇଗଲା ଏବଂ କିଛି ଆମର ରୋଗ ଯୋଗୁ এই ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କଣ ଯେ ମାର ଓଭମରେ ମାନେ ମାର ଓଭାରିରେ କଣ ଯେ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରି ନଥାଏ। ମାନେ ବାପାଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଣୁ ମାଙ୍କର ଡିମ୍ବାଣୁ କଣ ଯେ ମିଶି ପାରି ନଥାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ନା ନିସନ୍ତାନ ସେମାନେ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିସନ୍ତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସନ୍ତାନ ଦରକାର ତେଣୁକରି ବୋଲି ସାଇନ୍ସ କଣ କଲା ନା ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଲଗାଇଲା। ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଲଗେଇ କଣ କଲା ସେ କଣ କଲା ନା ମାର ଓଭାରିରୁ ଓଭମ ଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା ସିରେଜ ମାଧ୍ୟମରେ। ବୁଝିଲା ନା? ସିରେଜ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ କଲା ମାର ଓଭାରିରୁ ଓଭମ ଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଏବଂ ପୁରୁଷର ଶୁକ୍ରାଣୁରୁ ସ୍ପର୍ମ ଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ବାହାର କରି କଣ କଲା ନା ତାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଲଗାଇକି ତାକୁ କଣ କଲା ଏଇ ମିଳନ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ ହେଇନଥିଲା କି ସେ ତାକୁ କଣ କଲା ନା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବରେ କଣ କଲା ତାକୁ ମିଳନ କରାଇଲା। କୋଉଠି ମିଳନ କରାଇଲା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବରେ ମିଳନ କରାଇଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହେଇକି ସେଥିରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ୍ମଜରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ତାପରେ ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ଗୁଡାକୁ ସେ କଣ କଲା ସେ କୋଷଟାକୁ ଆଣିବ ତାପରେ ମାର ଓଭାରିରେ ସେ କଣ କରିଦବ ବା ଗର୍ଭାଶୟରେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିଦବ। ମାନେ ଯୋଉ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଟା ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ହେଇପାରୁନଥିଲା ତାକୁ ସାଇନ୍ସ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ସେଇ ଆମର ଡିମ୍ବାଣୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରାଣୁକୁ ଆଣିଲେ ତାକୁ ବାହାରି ମିଳନ କରାଇଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ୍ମଜରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ତାକୁ କଣ ବାହାରି ରଖିଲେ ବାହାର ରଖି ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ କଣ କଲେ ମାର ଓଭମରେ ମାନେ ମାର ଗର୍ଭାଶୟରେ ତାକୁ କଣ କରାହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଯୋଉ କାମଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ ହେଲାନି ତାକୁ ଆମେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ କଲେ ଆଉ ଆମେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଏପଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଥାଏ ଏପଟେ ଟ୍ୟୁବ ଏଇଟା କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଟ୍ୟୁବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏ ଟ୍ୟୁବରେ ତାକୁ କଣ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ କରାହେଲା କରାଇକି ତାକୁ କଣ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଯୁଗ୍ମଜରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ତାକୁ ମାର ଓଭରିରେ କଣ କରାଯିବ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯିବ ତାପରେ ନୂତନ ଶିଶୁଟି ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବ। ଏପରି ଭାବରେ ଆମର ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କଲେ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ମାନେ ବୁଝିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସିରିଜଟାକୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନିଡିଲ ବାହାର କରିଦେଲେ ବାକି ଯେ ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ଆକୁ କଣ କରାଯାଇଛି ନା କ୍ରିଏଟ କରାଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି ବା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ସନ୍ତାନ ବେବି ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହେଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଏଟା ତ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଯେ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ହେଲେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଆମର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ 1959 ମସିହାରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଇଟାଲୀର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାହା ନାଁ ହେଲା କଣ ଯେ ଡକ୍ଟର ପେଟ୍ରୁସି। ଆପଣ ନାଁ ରଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ପେଟ୍ରୁସି। ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଗୋଟେ ବାପା ଏବଂ ମାଙ୍କର କଣ ଯେ ସ୍ପର୍ମ ଏବଂ ଓଭମକୁ ଆଣି କଣ ମିଶେଇକି କଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁଟି ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥିଲେ। ବୁଝିଲାନି ଶିଶୁଟି ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥିଲେ ଯାହାକି 29 ଦିନ ହିଁ କଣ ହେଇଥିଲା ବଞ୍ଚିକି ଥିଲା। ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବରେ କଣ 29 ଦିନ ହିଁ ସେ କଣ ହେଇଥିଲା ବଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବରେ ତାକୁ ପୁନଃ ରଖାଯିବ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ ହେଇପାରିବନି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହେଇପାରିବନି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରିଥିଲା 29 ଦିନ ହିଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରି। ତାପରେ କଣ କରାହେଲା ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଥିରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକୁ କାହିଁକି ସେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବିଟା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା 29 ଦିନରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ତାହାକୁ ଗବେଷଣା କରାହେଲା। ଗବେଷଣା କରି ପୁନର୍ବାର ଆମର କଣ ଯେ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନରେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଗଲା ସେଇଟା
25 ଜୁଲାଇ 1978 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବିଟି କଣ ହେଲା ସଫଳତାର ସହ ସେ କଣ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା। କୋଉ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା ନା ଗ୍ରେଟ ବ୍ରିଟେନରେ। ଯାହା ନା ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ବେବି ଗର୍ଲ ଗୋଟେ ଆମର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ନା ହେଲା ଲୁଇସ ଜୟ। ସେ ଝିଅ ପିଲାର ନାଁ କଣ ଥିଲା ଲୁଇସ ଜୟ, ଯିଏକି ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବେବି ତାକୁ କଣ ଯେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆମର ଗ୍ରେଟ ବ୍ରିଟେନ ବିଶ୍ୱରେ ଆମର ହେଇଗଲା। ଭାରତରେ ଏପରି ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ଭାରତରେ ବି ମଧ୍ୟ କଣ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବେଲିକି କଣ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ଜନ୍ମ କରାଯାଇଥିଲା ଯାର ନାଁ ହେଲା କଣ ଯେ ହର୍ଷ। ଝିଅ ପିଲାଟା କିନ୍ତୁ ତା ନାଁ କହିଲେ ପୁଅ ପିଲା ନାଁ ଅଛି। କେବେ ନା 6 ଅଗଷ୍ଟ 1986 ମସିହାରେ ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ କଣ ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବେଲିକିରି ଭାରତର ପ୍ରୟାସରେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବିଟି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଜନନ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ଯେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଡିମ୍ବାଣୁକୁ ମିଶା ଯାଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଆଜି ପାଇଁ ଜୟ ହିନ୍ଦ।